اور آل انڈیا ملی کونسل کے زیر اہتمام معروف صحافی اور متعدد اردو انگریزی کتابوں کے مصنف خورشید انوار عارفی کی یاد میں ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ ملی کونسل کے ریاستی دفتر میں منعقد اس پروگرام میں خورشید انوار عارفی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دانشوروں نے کہا کہ عارفی صاحب آج بھی زندہ ہے، ان کا کام اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں سماج کو آج بھی درس دے رہی ہیں۔ ملی کونسل کے نائب صدر مولانا انیس الرحمان قاسمی نے کہا کہ خورشید انوار عارفی ہمیشہ لڑکیوں کی تعلیم کو لے کر فکر مند رہتے تھے۔ اس موقع پر ان کی آخری کتاب انڈیا انڈر RSS اینڈ BJP کا رسم اجرا ہوا۔ ملت کے ایک بڑی شخصیت تھی جناب خورشید انوار عارفی صاحب، جو گزشتہ چند ماہ پہلے اللہ کے حضور چلے گئے۔ وہ ملی کونسل کے سرپرست بھی تھے اور اس ملت کے لیے انہوں نے بڑی مفید کتابیں لکھی، اور آزادی کی جنگ سے لے کر ابھی چند ماہ پہلے تک وہ پوری طرح اپنے وقت کو ملی کاموں میں صرف کرتے رہے۔ تو آج ان کی یاد میں ایک خصوصی یہ سمپوزیم ہے اور ان کی ایک کتاب کا اجرا بھی ہے۔ آج پاپا کے یاد میں ہمارے بزرگ انیس الرحمان انکل، شفیع مشہدی انکل، یہ لوگ سب یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی یاد میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ وہ ایک جرنلسٹ بھی تھے، آتھر بھی تھے، اور بہت کچھ تھے وہ، اور آج ان کے کتاب کا بھی اس سلسلے میں اجرا ہو جائے گا، کیونکہ یہ بس ان کی آخری کتاب ہے، اور بس ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ تو میرے والدی تھے، اب وہ ابھی بھی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی بھی ناگوار واقعہ نہ ہو، اس کے پیش نظر کانپور میں شہر قاضی اور مسلم تنظیموں کے ساتھ ضلع انتظامیہ نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس میٹنگ میں محکمہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداران بھی شریک رہے۔ پولیس کمشنر وجے سنگھ مینا نے عید الاضحیٰ کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے ذمہ داران کو ضروری ہدایات دی گئیں۔ شہر قاضی نے مسلمانوں سے امن کے طریقے سے فریضہ قربانی ادا کرنے کی اپیل کی۔ موجودہ حالات کے مد نظر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح کی سازش کا شکار نہ ہوں اور صبر تحمل کے ساتھ اسلامی فریضہ ادا کریں۔ معزز لوگ یہاں موجود تھے، اور جو بقرعید کا تہوار آ رہا ہے اس کی جو تیاریاں ہیں، کس جگہ پر قربانی، کس صاف صفائی کی کیا ویوستھا رہے گی، بجلی کی کیسی ویوستھا رہے گی، پانی کی کیسی ویوستھا رہے گی، اور جو پرتبندھت پشو ہیں ان کی کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ کچھ اور جو سمسیائیں تھیں ان کے بارے میں ہم کو اوگت کرایا گیا، اور ہم ان سبھی کا سولوشن نکال رہے ہیں، اور سبھی کو آشوست کیا کہ اس تہوار کو سکشل سمپن ایک اچھے ماحول میں امن چین میں سمپن کرایا جائے گا۔ دیکھیے، جس انداز سے ہمیشہ ہمارے تہوار ہوتے تھے اسی انداز سے منائے جائیں گے۔ جو لوگوں میں جو افواہیں پھیلی ہوئی تھی وہ سب بلا وجہ کے لیے، افواہوں پر آدمی کو دھیان نہیں دینا چاہیے۔ جس طریقے سے ہوتی تو ویسے ہی ہوگی، کوئی نئی ایسی مطلب یہ ہے کہ چیز نہیں آئی ہے جس سے کہ کوئی اشکال کیا جا سکے۔ جیسے ہم مناتے تھے، قربانی کرتے تھے، ویسے ہی کریں گے، کوئی سے پرابلم نہیں۔ بس ہماری اپنی گزارش ہے اپنی عوام سے کہ بالکل قربانی کریں، سنجیدگی کے ساتھ مظاہرہ کریں، اور اپنی طرف سے کوئی شکایت کے موقع نہ دیں، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ ہم پر انگلی اٹھ سکے۔ اور کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق رجسٹرار اکرم پاشا کا حال ہی میں بنگلورو میں انتقال ہوا۔ اکرم پاشا کے انتقال پر کرناٹک اردو پوئٹس ایسوسی ایشن کے تحت ایک تعزیت نشست منعقد ہوئی۔ روزنامہ پاسبان کے ایڈیٹر عبید اللہ شریف کی صدارت میں ہوئی اس نشست میں سرکاری محکمے کے موجودہ اور ریٹائرڈ افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں اردو اکیڈمی کے سابق صدر مبین منور نے کہا کہ اکرم پاشا اردو زبان نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اردو کے فروغ کے لیے سرکاری سطح پر کوششیں کی۔ ان کی میعاد کے دوران کئی ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اکیڈمی کے ذریعے کئی کتابیں شائع کی گئیں۔ جب وہ انچارج رجسٹرار اردو اکیڈمی کے رہے، اور اس وقت جو ہے وہاں کے چیئرمین مبین منور صاحب تھے، 150 پروگرام 11 مہینوں کے اندر اور 70 کتابوں کا اجرا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت وہ انڈر سیکریٹری بھی تھے اور رجسٹرار بھی تھے۔ چیک کے لیے 2 سائن چاہیے تھے، ایک رجسٹرار کے ایک انڈر سیکریٹری کی، دونوں سائن کر کے جو ہے انہوں نے 55 لاکھ روپے سے زیادہ کا بجٹ وہاں پہ خرچ کیا، ایک بہت بڑی بات ہے۔ اکرم پاشا صاحب کو اردو نہیں آتی تھی، وہ زبان
सिर्फ उर्दू बोलते थे, लिखना पढ़ना नहीं आता था, उसके बावजूद उन्हें जो उर्दू से मोहब्बत थी वो मैसंदर से बेंगलुरु में आकर इतना बड़ा मुकाम उन्होंने उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार रहकर उन्होंने जो हासिल किया, शायद ही ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उर्दू की खिदमत के लिए काम किया है। छोटे गांव से थे जहां पे उन्होंने पढ़ाई की, कन्नड़ा मीडियम में पढ़े थे और वहीं से सारी एजुकेशन हासिल की थी और फिर गवर्नमेंट में हमेशा उनको काम करने का बड़ा शौक़ था, तो गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन हो गए और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में उन्होंने काम किया है। स्टार्ट किया था उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में, फिर हेल्थ, एजुकेशन, प्लानिंग, वेलफेयर, माइनॉरिटी में काफ़ी सालों तक काम किया और हमेशा जब भी काम करते थे लोगों के लिए काम करते थे। गाजियाबाद थाना कौशाम्बी पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों की चोरी कर उनके पुर्जे फरोख्त करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 4 अफराद को गिरफ्त में लिया। उनके कब्जे से सैकड़ों गाड़ियों के पुर्जे बरामद किए। तफसीलात के मुताबिक एक गोदाम के अंदर धड़ल्ले से गाड़ियां चोरी करके उनके टुकड़े किए जाते थे, जिसे बाद में बाजार में फरोख्त किया जाता था। पुलिस ने इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी बताया है। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम के कुशल नेतृत्व में टीम कौशाम्बी के द्वारा एक अच्छे गैंग का खुलासा किया गया है, जो वाहन चोरी करते थे और उसको काट करके उसके पार्ट्स को दिल्ली एनसीआर में बेचते थे। आज इसमें 5 लोग पकड़े गए हैं, जिनसे 5 बाइकें बरामद हुई हैं तथा करीब 3 से 4 कुंटल सामान जो कटा हुआ है वो बरामद हुआ है। इन सभी के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी, बीकॉम और बीए का दाखिला जाती इम्तिहान आज 30 मराकज़ पर मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तकरीबन 20,000 तलबा और तालिबात शरीक थे। दूर दराज से आए तलबा और तालिबात की रहनुमाई के लिए बड़ी तादाद में इंतजामात किए गए। वहीं सेंटरों के बाहर भी सरपरस्तों के बैठने का इंतजाम था। तालिबात ने बताया कि पर्चा बहुत अच्छा था। कुछ मज़ामीन के मुतादिद सवालात ने परेशान किया, अलबत्ता पेपर बहुत अच्छा हुआ है। प्रिंसिपल नगमा इरफान का कहना था कि कोविड के बाद दाखिला इम्तिहान में बैठने वालों की तादाद बढ़ी है, वहीं ड्रॉप रेट भी कम हुआ है। देखिए, ये हमारे जो है वो बीए, बीएससी, बीकॉम का टेस्ट है आज, जिसमें से तकरीबन 20,000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं। और ये जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स का सेक्शन है हमारा, इसमें जो है वो 635 बच्चों का सेंटर है, जिसमें से 552 बच्चे अपीयर हुए हैं। बाकी 78 स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। इस बार जो ये है आफ्टर कोविड ऑनलाइन जो ये टेस्ट हो रहा है, इसमें हमने अभी भी कोविड की सारी गाइडलाइंस हमने फॉलो की हैं। ऑफलाइन टेस्ट में भी हमने पूरी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं हम। आपका क्या था पेपर? उमामा ज़हीर। पेपर तो मेरा अच्छा गया बीएससी का। वैसे पेपर फिज़िक्स केमिस्ट्री थोड़ी टफ आई थी, बाकी तो इजी था, इंग्लिश वगैरह तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। जो क्वेश्चंस की हार्ड जो थे वो एक मतलब प्रोपोर्शन था, कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी थे, कुछ टफ थे, इजी थे, मतलब एक प्रोपोर्शन था पेपर में। एनसीपीएल की जानब से मरकजी हॉल खानका हजरत दीवान शाह अरजान में सूफिया बिहार और उनकी तालीमात के मौजू पर 2 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 2 जुलाई को प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ और 3 जुलाई को सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में एनसीपीएल डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने कहा कि सूफीज़म पर जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जल्द ही काउंसिल की तरफ से इस ज़िम्न में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। की तरक्की के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान वज़ारत तालीम हुकूमत हिंद की जानिब से बहुत सारे स्कीम्स, प्रोग्राम्स पूरे हिंदुस्तान में चलाए जा रहे हैं, जिनमें हम पूरे हिंदुस्तान में उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स, अरबी और फ़ारसी के सर्टिफिकेट कोर्स पूरे हिंदुस्तान में चलाते हैं। इसके अलावा काबा MDTP का कोर्स हम चलाते हैं। इसके अलावा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में पेपर मेशी का कोर्स चलाते हैं। इसके अलावा
और भी कैलीग्राफी वगैरह का भी कोर्स हम पूरे हिंदुस्तान में चलाते हैं। और हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं जो हमारे सेंटर्स हैं उसमें लगभग 9 लाख से ज़्यादा तलबा वहाँ से उर्दू सीखते हैं हर साल, और इस तरह से उर्दू का फ़रोग़ होता है। इसके अलावा उर्दू के जितने राइटर्स हैं उनकी किताबें हम ख़रीदते भी हैं, उनकी किताबें हम पब्लिश भी करवाते हैं। इसके अलावा जो बहुत ही मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जितने नामवर, उसको भी हम NCPWL की तरफ से पब्लिश करवाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में उर्दू के सेमिनार भी हम करवाते हैं। और आज यहाँ पटना में हम आए हुए हैं, एक बिहार के सूफियों के ऊपर एक प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये प्रोग्राम जैसा कि आप देख रहे हैं, आफ्ताब शरीयत हज़रत दीवान शाह रज़ानी के यौम विसाल के मौके पे एक प्रोग्राम हो रहा है। और हमारी पूरी कोशिश है, हमने कोशिश की है और एक टीम हमने बनाई है, एक कमेटी बनाई है, और इस कमेटी के तहत पूरे हिंदुस्तान में तसव्वुफ़ और सूफियों के मुतालिक पूरी तफसीली एक किताब लिखवाने जा रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी टाइप की, जिससे सारी दुनिया के अंदर ये बात फैलेगी कि किस तरह से शुरू से अब तक सूफिया कराम ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कौमी एकजहती और आपस में एक दूसरे कौमों के साथ मिलजुल कर रहने की तरगीब दी है।